بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے ایسے ذریعے جن کے ذریعے ہم تعلم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ تعلم کے قوانین کون کون سے ہیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو تعلم بیسیکلی کیا ہے؟ تعلم ہے کردار کی تبدیلی۔ تو اس کے 3 قوانین ہیں جو کس نے پیش کیے؟ جو تھارن ڈائک نے پیش کیے۔ ایک بندہ تھا سائیکالوجسٹ، نفسیات دان، اس نے تھارن ڈائک نے اس نے پیش کیے قانون۔ 3 قانون ہیں تعلم کے جی۔ قانون آمادگی۔ آمادگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمادگی کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا کسی چیز پر۔ قانون مشق، بار بار کسی چیز کو کرنے کی کوشش کرنا، اس کو دہرانا۔ اور قانون تاثیر، تاثیر مطلب جس چیز کا جو چیز اثر رکھنے والی ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ قانون آمادگی سے کیا مراد ہے۔ قانون آمادگی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آمادگی کس کو کہتے ہیں؟ آمادگی راضی ہونے کو۔ تو کوئی بھی فرد کوئی چیز تبھی سیکھتا ہے جب وہ اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس کے کام کو کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، آمادہ نہیں ہوگا، وہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں آمادگی کی، راضی ہونے کی، اس کی کام کرنے کے لیے، تو اس کے اندر 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور اس میں نمبر 1 کہ سب سے پہلی بات کہ جو بھی بندہ وہ کام کر رہا ہے، جو بھی فرد وہ کام کر رہا ہے، اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیتیں ہوں۔ استعداد کا مطلب کیا ہے؟ فطری صلاحیتیں، قدرتی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی، قدرتی قابلیت اس کے اندر موجود ہو، یا ذہنی قوت اس کے اندر اس کام کو کرنے کی موجود ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہو اس کام کو کرنے کی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ وہ جو کام وہ کرے گا، ٹھیک ہے جی، ایک تو اس کے کرنے کی صلاحیت موجود ہو، دوسرا کسی بھی چیز کو سیکھنے کی خواہش یا تمنا رکھتا ہو۔ کیونکہ اگر جب تک آپ خود سے خواہش اور تمنا نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آمادہ یا راضی نہیں ہوں گے۔ اور اس قانون آمادگی کیا کہتا ہے؟ قانون آمادگی کہتا ہے کہ ہم نے کسی بھی فرد کو تبھی کچھ سکھا سکتے ہیں جب وہ کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور آمادگی میں کیا آتی ہیں؟ 2 باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ فرد اس کی صلاحیتیں رکھتا ہو، اور دوسرا اس کو اس بات کو سیکھنے کی خواہش اور تمنا ہو۔ اب ہم کسی بھی بچے کو، اس کی مثال کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی بچے کو چلنے کے عمل پر تیار نہیں کر سکتے جب تک اس کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی استعداد نہ ہو، صلاحیت موجود نہ ہو۔ بچہ تبھی کھڑا ہو سکتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے عمل کے لیے تیار ہوگا۔ تو اگر ہم آمادگی کو ایک سادی سی لفظوں میں ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بغیر خواہش اور مقصد کے بچہ سیکھنے کے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، بغیر خواہش اور مقصد کے بچہ سیکھنے کے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بھرپور خواہش جو ہے وہ تعلم کے عمل میں تیزی پیدا کر دیتی ہے۔ بھرپور خواہش کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی زیادہ آپ کے اندر اس چیز کو کرنے کی تمنا ہوگی، جستجو ہوگی، اتنا ہی تیزی سے آپ اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں رکاوٹ بھی بچے کے لیے محرک کا کام سر انجام دیتی ہے۔ رکاوٹ بھی بچے کے لیے محرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محرک کا مطلب ہے کہ کام کرنے کی وجہ بنتی ہے، اس کو ابھارتی ہے وہ کام کرنے پہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فرد اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یوں اس کے تعلم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے قانون آمادگی۔ اب بچہ اگر جسمانی اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو تعلم مکمل نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ تعلم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آمادگی کسی کام کے لیے گرمانے کے عمل کا سر انجام دیتی ہے، یعنی کہ اس کو بڑھانے کا کام دیتی ہے، اس کے اندر تیزی پیدا کرتی ہے، اس کام کو کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تعلم میں کامیابی یا ناکامی کا جو انحصار ہے وہ آمادگی پر ہی ہے۔ اب یہ آمادگی جو ہے یہ کس کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ یہ
آپ کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے، پھر آپ کی آرزو، مقصد، آپ کو کسی چیز کی کوفت ہو رہی ہے کہ یہ چیز پینڈنگ ہے میری، میں اس کو جلدی سے ختم کروں، یا پھر آپ کی تھکاوٹ ہو سکتی ہے کہ آپ بس جلدی جلدی ہر چیز کو نپٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے بعد بس آرام کروں، ریسٹ کروں۔ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے جس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ، اور یوں آپ کا تعلم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جذباتی ہیجان ہوتا ہے، جذباتی ہیجان مطلب جوش، آپ جذبات میں آ کے کہتے ہیں او جی آج تو میں نے بس ساری کتابیں پڑھ چھوڑنی ہیں۔ سب کا علم ہو سکتا ہے، آپ کی مہارت ہو سکتی ہے، کسی چیز کے اوپر آپ کو عبور ہو، آپ نے اس کو سیکھا ہو، تو اس کام کو کرنے کی وجہ وہ ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کی ذہنی سطح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب چیزیں کیا کر سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے تعلم کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آمادگی کی اگر ہم صحیح ایک لفظ اگر اس کے لیے ہم چنیں تو دراصل آمادگی کیا ہے؟ آمادگی خواہش کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بچہ وہی نئی بات سیکھ سکتا ہے جس کے لیے اس کے پاس پہلے سے علم موجود ہوگا۔ جس بچے نے کبھی سیب نہیں دیکھا ہوگا تو وہ اس کا رنگ بھی نہیں بتا سکتا، نہ اس کا مزہ بتا سکتا ہے، نہ اس کا سائز بتا سکتا ہے، نہ شکل بتا سکتا ہے۔ تو یہ عمل اسی وقت ممکن ہے جب بچے میں سیکھنے کی چاہت موجود ہوگی، یعنی خواہش کے ساتھ اس کے رویے اور علم اسے نئے تعلم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خواہش ہوگی تو اس کا دل چاہے گا، اس کے رویے کے اندر، اور وہ اپنے چینج لے کے آنے کے لیے تیار ہوگا اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، جس سے وہ نئے تعلم کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں قانون آمادگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قانون مشق کے بارے میں۔ قانون مشق سے کیا مراد ہے؟ مشق جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو بار بار کرنا، تو قانون مشق کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جس کام کو ہم کثرت سے یا بار بار کریں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قانون مشق۔ اب قانون مشق کیا ہوگا کہ یہ فرد کے تعلم میں مستقل اور مستحکم حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ مستقل اور مستحکم، مستقل یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی، اور مستحکم جو مضبوط ہوتی ہے، پکا ہو جاتا ہے اس کا وہ تعلم، وہ چیز سیکھ کے اپنے کردار کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ جس کام کو ہم بار بار کریں گے وہ چیز ہمیں یاد رہ جائے گی، اور جن کاموں کو ہم استعمال میں نہیں لائیں گے وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ ہمیں بھول جائیں گے۔ تو مشق کی جو بنیاد ہے وہ تعلم کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کام کو دہرا سکتا ہے۔ جو آپ نے بار بار مشق کے ذریعے تعلم حاصل کیا ہوگا وہ تعلم آپ کو بھولے گا نہیں، اور بھولے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کام کو دہرا سکتے ہیں، اس تعلم کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب جس کام کو، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس کام کو آپ بار بار دہرائیں گے تو کیا ہوگا کہ اب آپ سے اس کام میں غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی، غلطیاں نہیں ہوں گی۔ سرزد کا مطلب ہے واقع ہونا، کوئی کسی کام کا ہونا، تو غلطیاں نہ ہونا یہاں پہ مطلب ہے۔ تو جب کوئی فرد کسی کام کو بار بار دہرائے گا تو کیا ہوگا؟ اب وہ اس کام میں ماہر ہو جائے گا، تو جب وہ اس کام میں ماہر ہو جائے گا، اس کو مکمل عبور حاصل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی غلطیاں نہیں رہیں گی، غلطیاں ساری وہ اپنی ختم کر لے گا۔ جیسے مائیں بچوں کو بار بار ایک ہی لفظ یاد کرواتی ہیں تاکہ بچہ تکرار کے ذریعے اس لفظ کو ذہن نشین کر کے دہرا سکے۔ تکرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، بار بار کسی چیز کو کہنا۔ مائیں بار بار جب بچوں کو ایک ہی لفظ سکھائیں گی، ایک ہی لفظ دہرائیں گی، جیسے اماں کہو یا ابا کہو، تو کیا ہوگا کہ بچہ آہستہ آہستہ دہرا کے اس چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لے گا، اس چیز کو سیکھ جائے گا، اپنے دماغ میں بٹھا لے گا۔ اسی طرح سے بچوں کو
सही अंदाज से लिखने की जो तरबियत दी जाती है वो भी कानून मश्क के ज़रिए दी जाती है। इसका ताल्लुम भी कानून मश्क के ज़रिए उनको हासिल होता है कि वो बार बार उन हरूफ को लिखते हैं ताकि उनको वो लफ्ज़ सही तरह से लिखने आए, उनकी बनावट ठीक से लिख बनानी आए, उनकी शक्ल सही से बनानी आए, उनकी पहचान हो जाए उनको, और इस तरह से उनको लिखाई पर मुकम्मल अबूर हो जाता है, हासिल महारत हासिल हो जाती है। और जो ही किसी काम को हम करना छोड़ देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब हमें उस काम को करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बड़ी दिक्कत पेश आती है, बड़ी मुश्किल पेश आती है। दिक्कत मतलब मुश्किल पेश आती है। तो लिहाजा कानून मश्क क्या है? कानून मश्क है कि ये ताल्लुम के अमल में अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़्यादा, कि इससे बार बार सीखा हुआ, बार बार दोहराया हुआ जो भी चीज़, जो भी काम, जो भी स्किल या जो भी कोई चीज़ हम बार बार दोहराएंगे वो क्या होगा, वो हमें हमेशा याद रहेगी, वो हमारे ताल्लुम का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को करना छोड़ देंगे तो फिर अगर हमें कुछ अरसे के बाद उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लिए मुश्किल होगी। यहाँ पे काम को तर्क कर देना मतलब सीखे बगैर तर्क कर देना, ठीक है? या फिर अगर हमें काम को सीखे बगैर तर्क कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमें उस काम को करने में दिक्कत पेश आती है। तो कानून मश्क क्या कहता है? कानून मश्क कहता है कि जितना ज़्यादा हम किसी काम को रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वो काम करने में आसानी होगी। अब तीसरा कानून, कानून तासीर। तासीर का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया। तासीर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो असर रखने वाली हो। तो इस कानून से मुराद क्या है? इस कानून से मुराद है कि आपने ताल्लुम हासिल किया, ताल्लुम हासिल करने के दौरान जो काम आपने किया उसके कुछ असरात होंगे। मुरतब होना मतलब असरात का वकू पजीर होना, ठीक है? तो जब भी आप कोई काम करें तो उस काम को करने के कुछ असरात होंगे। मसलन मस्बत असरात हो सकते हैं या मनफी असरात हो सकते हैं। तो अगर मस्बत असरात होंगे तो क्या होगा कि बच्चा जो है उसका वो ताल्लुम पुख्ता हो जाएगा। पुख्ता हो जाएगा मतलब वो मस्बत नताइज की सूरत में या खुशगवार नताइज की सूरत में क्या होगा, ताल्लुम पुख्ता हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, वो हमेशा उसको याद रहेगा और वो उस चीज़ को जब भी दोबारा कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर उसको रिपीट करेगा, उस काम को रिपीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन तकलीफ़ दह सूरत हाल के नतीजे में क्या होगा कि अगर ताल्लुम का असर तकलीफ़ दह था या मनफ़ी था तो बच्चा इस काम को करने से दोबारा गुरेज़ करेगा, वो इस काम को करने से बाज़ रहेगा, नहीं करेगा वो उस काम को दोबारा रिपीट जो ही वो सूरत हाल में दोबारा आएगा। तो यूँ ये क्या होंगे? ये होंगे मनफ़ी असरात, और जो खुशगवार सूरत के नताइज होंगे वो क्या होंगे? मस्बत सूरत हाल, मस्बत असरात। तो यूँ खुशगवार सूरत में ताल्लुम जब पुख्ता हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे मस्बत असरात, और तकलीफ दह सूरत हाल जिसमें बच्चा दोबारा वो काम नहीं करेगा उसमें हम क्या कहेंगे? मनफी असरात। ठीक है जी। अब तो यूं बच्चा कोई भी काम करने वाले उस पे जो काम के दौरान असरात ताल्लुम के ज़रिए होते हैं उनसे भी वो मज़ीद आगे ताल्लुम हासिल करता है। जैसे मैंने बताया एक मस्बत असरात होंगे, एक मनफ़ी असरात होंगे। मस्बत असरात की सूरत में वो क्या करेगा? उस काम को दोबारा रिपीट करेगा जब भी ज़रूरत उसको पड़ेगी, और मनफ़ी असरात की सूरत में वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, उसको दोबारा दोहराएगा नहीं। मुहेज और रद्द अमल, ठीक है जी। मुहेज मैंने आपको पहले भी बताया था। मुहेज क्या होता है? मुहेज होता है ऐसी ज़रूरत, ऐसी क़ुव्वत, ऐसा जोश जो आपको कोई काम सीखने पर मजबूर करती है। मुहेज और उसका रद्द-अमल में रब्त का इन्हिसार इस बात पर है कि इस अमल में फ़र्द को खुशी और इत्मीनान मिलता है या तकलीफ़ पहुँचती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि एक आपके काम करने की वजह है, एक उस काम के बाद आपके सामने एक चीज़ आई है, एक उसका रद्द-अमल आया है। तो इन दोनों में राब्ता इस बात पर है कि अगर फ़र्द को खुशी या इत्मीनान मिलता है तो वो इस काम को दोबारा रिपीट करेगा, और अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो वो दोबारा इस काम को नहीं करेगा। ठीक है जी।
मुहीज क्या था? मुहीज एक ऐसी चीज़ थी जिसने आपको वो काम करने पर मजबूर किया, और आपने वो अब काम कर लिया, तो उसके बाद अब रद्द अमल आ गया। ठीक है? अब रद्द अमल में 2 ही चीज़ें होंगी, या तो उससे उसको खुशी और इत्मीनान मिलेगा या तकलीफ़ पहुँचेगी। अगर खुशी और इत्मीनान मिलेगा तो वो दोबारा वो काम रिपीट करेगा, और अगर उसको तकलीफ़ पहुँचेगी, ठीक है जी, तकलीफ़ पहुँचेगी, तो वो दोबारा वो काम रिपीट नहीं करेगा। अब इसकी हम मिसाल देख लेते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि बच्चे या तो खुशी-खुशी मदरसा जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, या फिर रोते, चीखते, चिल्लाते। इसकी वजह बच्चे के वो तजुर्बात होते हैं जो या तो उनको स्कूल जाने से खुशी और मुसर्रत से हमकिनार करते हैं, मतलब खुशी और मुसर्रत फेस करते हैं बच्चे, उनको स्कूल जाके मज़ा आता है, वो एन्जॉय करते हैं, या फिर उनके लिए स्कूल जाना एक तकलीफ़ का बायस होता है। अब इसको मज़ीद अगर हम डिटेल में देखें तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा अगर खुशी से जाता है स्कूल, तो हो सकता है उसके स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे हों, उसको वहाँ पे प्लेग्राउंड बहुत अच्छा लगता हो, उसके दोस्त बहुत अच्छे हों। और अगर बच्चा रोता हुआ, चीखता, चिल्लाता जाता है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसके उस्ताद का सलूक हो सकता है उसके साथ सख्त हो, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से पहले इतना रोता, चीखता या चिल्लाता है। तो ताल्लुम के इस सूरत में कि बच्चा अगर स्कूल रोता, चीखता और चिल्लाता जाता है, तो ये उसका एक ताल्लुम है जो उसने हासिल किया। तो ताल्लुम की इस अमल में 2 सूरतें पेश आ सकती हैं। एक, ये जो ताल्लुम बज़रिया तदरीस है, तासीर है सॉरी, इसके अंदर 2 सूरतें पेश आ सकती हैं। एक सूरत क्या है कि बच्चा या तो कोई काम करके उसको खुशी मिले और उसका मकसद पूरा हो जाए। तो बच्चा क्या करेगा, फिर उस काम को एन्जॉय करेगा। और दूसरा, बच्चे को वो काम अच्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि उस काम में या उस काम के दौरान उसको कोई तकलीफ़-दह वाक़या पेश आ गया, कोई मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ा, तो काम में रुकावटें पेश आईं, तो यूँ जो ताल्लुम होगा वो देर पा नहीं होगा। यानी कि बच्चा उससे जो ताल्लुम हासिल करेगा वो ज़्यादा देर तक उसके साथ नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर, अब कुछ जो उस्ताद हैं, वो आपको धमकी देते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करके आएँगे, तो हम आपको सज़ा देंगे। अब ये सज़ा से बचने के लिए आप उस काम को अच्छे तरीके से कर तो आते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो ही आप वो काम कर लो, अभी तो सज़ा से बचने के लिए, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो चीज़ आपको भूल जाए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस तरह से करेंगे कि उस्ताद आपको ये कहे कि मैं आप लोग ये काम करो, तो इसके बदले आप लोगों को इनाम मिलेगा। तो उससे आप जो चीज़ याद करोगे, जो ताल्लुम आपको हासिल होगा, वो क्या होगा, वो यूँ होगा कि आपको वो हमेशा याद रहेगा, आप उसको कभी भूलोगे नहीं। अब इसका एक नुकसान और क्या हो सकता है कि अगर हम बच्चे को सज़ा से बचने के लिए कोई काम देते हैं, तो इससे एक और चीज़ हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है बच्चे के अंदर बाग़ियाना कैफ़ियत पैदा करना। बाग़ियाना कैफ़ियत क्या होती है, यानी कि वो उस्ताद के मुख़ालिफ़ हो जाएगा, उसकी मुख़ालफ़त करेगा। तो इस तरह से भी क्या होगा कि ताल्लुम पर मनफ़ी असरात आएँगे। और अगर हम बेहतर असरात और खुशगवार और पुरमसरत नताइज हासिल करेंगे, पुरमसरत नताइज की सूरत में क्या होगा, ताल्लुम की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी। अगर कोई काम आपने किया और उसका असर के तौर पे आपको कोई इनाम मिल गया, तो आप खुश हो गए, या आपको कोई पोज़ीशन मिल गई, तो आप मज़ीद खुश हो गए, तो आप क्या करेंगे, आपके ताल्लुम की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी, और इससे जो ताल्लुम आपको हासिल होगा, वो देर पा होगा, यानी कि ज़्यादा देर तक आपके साथ रहेगा, ज़्यादा देर तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो ये थे आज के ताल्लुम के 3 क़वानीन। कल हम ताल्लुम की शराइत के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।